Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Na'am, kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Nawaddu an takunu fi sihha wa afiyah wa fi khair. Ya. Fi hadzal yaum نريد أن نتعلم أن نواصل ونستمر درسنا في كتاب الفقه الميسر. نتعلم ونطبق ونسأل الله تعالى التوفيق أن ييسر ويسهل لنا العمل بما علمنا، ولا سيما عن النكاح. يا أنتم نتمنى أن تتزوجوا قريبا إن شاء الله، نتمنى لكم الزواج قريبا. هكذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أنتم الشباب اليوم، أنتم الشباب اليوم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك لا بد أن نتعلم، لا بد أن تعلموا كذلك ما شروط هذه العبادة وما يلزم وما يجب لكم أن تعلم عن هذه العبادة، لأنكم ستطبقون هذه العبادة قريبا. وكذلك قد تعلمنا في الأسبوع الماضي عن حكم إجابة دعوة وليمة العرس. ما حكم إجابة دعوة وليمة العرس؟ قلنا بالأمس أن حكم إجابة دعوة وليمة العرس واجب على من دعي لوليمة عرس، واجب. لكن هناك شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس، هناك شروط. وكذلك قد قلنا هذه وتعلمنا وقرأنا هذه الشروط. من ضمن هذه الشروط أن تكون هي الوليمة الأولى اليوم الأول في الوليمة، لأن بعض الناس من يولم أكثر من يوم. بعض الناس من يولم بسبب غنائه، بسبب كثرة ماله يولم أكثر من يوم. فتكون هي الوليمة الأولى، أقصد فيكون وجوب إجابته في اليوم الأول. أما في اليوم الثاني يستحب، وفي اليوم الثالث مكروه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق واجب، وطعام يوم ثاني سنة، وطعام يوم ثالث سمعة، ومن سمع الله به. هكذا. والثاني أن يكون الداعي مسلما، الداعي مسلم. أما الكافر فلا تجب إجابة دعوة الكافر، فلا يلزم لكم الحضور إجابة دعوته، دعوة الكافر لا يلزم، لا يجب.
الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية هذا كذلك واضح. الداعي ليس من العاصين من العصاة المجاهرين بالمعصية ولا يكون ظالما أو صاحب مال حرام لابد الداعي. أما إذا كان الداعي من العصاة من الظالمين وكذلك صاحب مال حرام فلا يجب لكم الحضور. والرابع كذلك أن تكون الدعوة معينة هذا مهم أن تعلموا يا شباب أن تكون الدعوة معينة أنت تعين في هذه الدعوة اسمك مكتوب في هذه الدعوة فلان يلزم الحضور فلان ندعو فلان للحضور في وليمتنا هكذا يوجد اسمك. وهذا المقصود الدعوة معينة أن تكون الدعوة معينة. فإذا دعاه في جمع فلا تجب الإجابة. وإذا دعاه في جمع أي دعاه مثلا الصف الثاني عشر عليكم الحضور في وليمتنا مثلا فلا يلزم لكل أحد أن يحضر مثلا في الصف الثاني عشر يوجد فاهم يوجد عبد الله يوجد حفيظ يوجد أكمال يوجد غيره ولا يلزم كل واحد يحضر في وليمته. لكن إن كنت معينا للحضور في تلك الوليمة فإجابة الدعوة هنا واجبة. نعم. الخامس أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب فإذا دعاه لخوف منه أو طمع في جاه فلا تجب الإجابة. هذا مهم. Ini yang kelima, ini penting. Hendaknya maksud dari undangan tersebut untuk memadu kasih, mempererat hubungan, mendekatkan hubungan, memperbaiki hubungan agar tetap saling berkasih sayang. Fa idza da'ahu li khaufin minhu aw tam'in fi jah fala tajibul ijabah. Apabila ada seorang yang diundang karena apa? Orang tersebut takut dia kalau enggak ngundangnya. Takut, maka ini enggak wajib. Atau tam'in fi jah, orang yang mengundang tamak untuk jabatan, untuk jabatan yang dia miliki. Misalnya yang diundang Pak Presiden, dia undang di pernikahannya, maka enggak wajib. Kenapa? Apa urusannya dengan Pak Presiden? Enggak ada hubungannya. Ternyata dia ngundang untuk mendapatkan jabatan, enggak wajib Pak Presiden mendatangi undangan tersebut. Yang keenam, alla yakuna fil walimati munkar ka khamrin wa ghina'in wa ma'azif wa ikhtilati rijal bin nisa. Hadza kadzalika katsir fil walimah. Kathura huduthul munkar fil walimah. فيه أغنياء غناء وكذلك معازف واختلاط رجال بنساء هذا كذلك كثير لا سيما في إندونيسيا كثير اختلاط في الوليمة وكذلك غناء ومعازف كثير. إذا كان في الوليمة مثل هذا المنكر فلا تجب الإجابة. لكن فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الإجابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di depan meja yang dihidangkan di atasnya khamar. Jangan dia duduk. Ini juga sering ini perlu diperhatikan untuk antum yang kelak misalnya kuliah, kemudian tamat kuliah, ternyata di kuliah temannya berbagai macam tipe, ada yang nakal, bandel, parah, bejat dan lain-lainnya. Kemudian ketika lulus sudah lama tak bertemu, reunian, ternyata disediakan di atasnya khamar di atas meja, maka tidak boleh dia duduk. Pergi dia, jangan hadiri undangan tersebut. Lakin
fa in kana al-mad'u yastati'u izalatal munkar bihudurihi wajaba 'alaihi al-hudur. Hadha kadzalika nuqtah muhimmah. Idza kana al-mad'u يستطيع إزالة المنكر يقدر على إزالة المنكر يمكن أن يزيل المنكر فحينئذ وجب عليه الحضور لإزالة هذا المنكر لإزالة هذا المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم انتهينا من هذا كله نأتي إلى الباب الثالث في الخلع وفيه مسألتان. Khulu' ya, khulu'. Ini khulu' bahkan mungkin sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Al-khulu' fil khul'i. Minta khulu'. Apa itu khulu'? Wa fihi mas'alatan. Ada dua masalah di dalamnya. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyyatihi. Makna dari khulu' itu apa? Kemudian dalil disyariatkannya khulu' tersebut. Naam. Kita bahas tentang khulu' biar antum tahu bukan hanya enak-enaknya saja di pernikahan ya. Sebelumnya kita bahas tentang pernikahan, tentang hak-hak suami istri, tentang mahar, kemudian tentang walimah dan lain-lainnya. Sekarang kita membahas tentang khulu'. Apa itu khulu'? Pertama, ta'riful khul'i, definisi khulu'. Definisi khulu'. Al-khul'u lughatan. Khulu' secara bahasa ma'khudun min khal'i thawb. Diambil dari kata khala'a thawb, min khala'a thawb. Ya, melepaskan pakaian. Khala'a melepaskan. Li'anna kullan minaz zawjaini libasun lil akhar. Karena setiap pasangan itu seperti pakaian untuk pasangannya. Makanya diambil kata khulu' atau al-khul'u. Wa syar'an, apa makna khulu' secara syariat? Apa makna khulu' secara syariat? Ya, maka perhatikan kitabnya. Furqatun tajri bainaz zawjaini ala 'iwadin tadfa'uhu al-mar'atu li zawjiha bi alfadhin makhsusah. Nah, ini arti khulu' secara syariat adalah perpisahan yang terjadi antara kedua belah pasangan atas dasar iwad, pengganti yang atas dasar iwad, denda atau apa bahasanya ini. Iwad ini secara bahasa diganti, mengganti. Iwad mengganti dalam kurung ya, mengganti mahar yang telah diberikan oleh suami. Iwad tadfa'ul mar'ah li zawjiyah, yang dibayar oleh wanita kepada suaminya. Seperti itu. Itulah makna khulu'. Jadi khulu' perpisahan antara kedua belah pasangan, namun wanita harus membayar, harus mengganti rugi dari mahar yang telah diberikan suami kepada dirinya. Itulah khulu'. Bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz khusus, dengan lafaz khusus. Faham ya? Beda dengan talak, berarti beda dengan talak. Kalau khulu' beda dengan talak, jangan samakan. Nanti kita akan bahas tentang talak juga. Ya. Nah, masyru'iyatul khulu'. Pensyariatan khulu' itu bagaimana? Al-khulu'u masyru'un. Khulu' itu disyariatkan di dalam agama Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala liqaulihi Ta'ala, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bihi." Surat Al-Baqarah ayat 229. Artinya apabila kalian khawatir ya,
Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bihi. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Perhatikan. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Karena dia khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dengan suaminya yang begitu bejat misalnya, waliyadzubillah, dia dapat musibah. Jadi dia minta pisah. Dia minta pisah namun dengan catatan dengan bayaran, tebusan, pengganti. Wanita harus mengeluarkan ya demi menyelamatkan agamanya tentunya. Nah, wali hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Thabit bin Qais, ya, wanita Thabit bin Qais, atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, Thabit bin Qais qad a'taba 'alayya fi khuluqin wala din. Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin waladin. Ya. Aku tidak ada tidak keluhkan masalah akhlak dan agamanya. Aku tidak keluhkan ma'atibu alaihi fi khuluqin waladin. Ya. Aku tidak keluhkan, tidak ada aibnya dari akhlak dan agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam, tapi aku takutkan kekufuran di dalam Islam. Aku benci kekufuran di dalam Islam. Ya. Maksudnya apa? Akrahul kufra fil Islam, walakin akan tapi aku takut khawatir kekufuran di dalam Islam, di dalam agamaku, dalam diriku. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan nih perhatikan, annaha takrahul wuqu' fi kufranil ashir wa taqsir fi haqqihi 'alaiha wa ma yajibu lahu. Wa dzalika li syiddati bughdhiha iyyah la li aibin alaihi fi khuluqin wala din. Maksudnya yang dikeluhkan oleh imra'at Thabit bin Qais ini adalah dia takut khawatir kufur ashir terhadap suami, kufur kepada suami ya, yang sering terjadi kepada wanita. Ya, wa taqsir fi haqqihi, dan khawatir dia melalaikan hak-hak suaminya yang wajib atas dirinya. Karena apa? Wa dzalika li syiddati bughdhiha iyyah, itu karena dia sangat membenci suaminya. La li aibin alai, bukan karena aib di akhlak dan agamanya, tidak. Jadi memang entah apa kebencian imra'at Thabit bin Qais kepada suaminya, intinya dia tidak ingin jatuh kepada kufur terhadap suami, yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Sehingga dia minta pisah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataruddina alaihi hadiqatahu. Apakah kamu mau mengembalikan ya kebun yang telah dia berikan? Qalat na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, wanita Thabit bin Qais berkata, iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada suaminya, iqbalil hadiqah, terima kembali kebun yang telah engkau berikan, terima darinya, wa talliqha tatliqah, lalu ceraikanlah dia. Naam. Ya, jadi ada syariatnya di dalam agama kita, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus ketahui apa hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu, apa hikmah dari disyariatkannya khulu. Harus tahu kita. Naam.
Perhatikan al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua tentang khulu adalah al-ahkamul muta'alliqatu bihi wal hikmatu minhu. Hukum-hukum yang berkaitan dengan khulu dan hikmah disyariatkannya khulu tersebut. Yang pertama alif, ahkamul khul'i, hukum-hukum khulu. Tatalakhasu ahkamul khul'i fil atiyah, ya. Kami ringkas hukum-hukum khulu dihimpun sebagai berikut, ya. Dihimpun sebagai berikut. Yang pertama, annal khul'a jaizun li su'il 'ishrati bainaz zawjain. Khulu itu boleh karena buruknya pergaulan, hubungan antara kedua belah pasangan. Wala yaqa'u illa bi'iwadin mali, dan tidak boleh terjadi kecuali dengan tebusan ganti yang harus dikeluarkan oleh wanita. Tufriduhu zaujah lizauj, yang dikeluarkan wanita untuk suaminya, diberikan wanita untuk suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, la yaqau min ghairi zaujatir rasyidah. Tidak akan terjadi khulu ini dari selain wanita yang rasyidah, cerdas. Maksudnya yang sudah bisa mengurus dirinya sendiri, sudah dewasa, ya. Itu maksudnya. Tidak boleh terjadi khulu dari selain wanita yang sudah dewasa, sudah bisa mengurus dirinya sendiri, seperti itu. Lianna ghairar rasyidah la tamliku tasarruf li naqsil ahliyah. Karena wanita yang tidak cerdas, belum dewasa, tidak memiliki, ya, tidak memiliki keahlian untuk, tidak memiliki at-tasarruf, tidak memiliki wewenang karena kurangnya kemampuannya, ya, tidak memiliki wewenang. Jadi catatan wanita tersebut harus sudah dewasa, benar-benar berakal, ya, benar-benar sudah mapan bahasanya, sudah benar-benar mapan dan mandiri, mampu mengurus dirinya sendiri, seperti itu. Adapun yang wanitanya masih belum dewasa, masih kecil, belum mapan, maka tidak memiliki wewenang untuk meminta khulu'. Yang ketiga, idza khala'a ar-rajulu imra'atahu malakatil mar'atu bidzalika amra nafsiha wa lam yabqa liz-zawj 'alaiha min sultan wala ruj'ata lahu 'alaiha. Perhatikan, apabila lelaki sudah menghulu istrinya dengan permintaan istri tentunya, ya, malakatil mar'atu bidzalika amra nafsiha, wanita sudah memiliki urusan dirinya sendiri, ya, dia sudah bisa, dia harus tidak ada sangkut pautnya lagi dengan suaminya, ya, dia bisa bebas mengurus dirinya sendiri. Walam yabqa lizauji 'alaiha min sultan, ya, lelaki suami tidak tersisa lagi kuasa suami terhadap wanita tersebut. Wala ruj'ata lahu 'alaiha, dan tidak ada rujuk bagi suami ketika sudah terjadi khulu'. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan setelah khulu ada lagi masa rujuk, enggak ada. Tidak ada lagi masa rujuk. Nah, yang keempat, la yalhaqul mukhala'atu talaqun aw dhiharun aw ila'un athna'a iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha li'annaha tasiru ajnabiyyah an zawjiha. Perhatikan bedanya khulu dengan talak. Dari sini kita bisa memahami dari hukum-hukumnya. Yang keempat, wanita yang sudah dikhulu tidak bisa ditalak lagi oleh suaminya, tidak bisa dizihar, tidak bisa diila. Apa itu zihar, Ustaz? Apa itu ila, Ustaz? Nah, nanti akan kita pelajari apa itu zihar, apa itu ila. Adapun sekarang tahu saja bahwa ada zihar di dalam masalah pernikahan. Apa itu zihar, apa itu ila. Ya, tidak ada talak
wanita yang telah dikhulu tidak ada talaq zihar ila ketika masa iddahnya dari suami yang telah mengkhulu'nya atas dasar permintaan istrinya tentunya, li'annaha tasiru ajnabiyatan an zaujiha, karena wanita tersebut sudah menjadi wanita asing dari suaminya, ya, wanita lainnya, tidak ada hubungan kaitan apapun lagi. Itu berbeda, itu salah satu bedanya dengan talak. Yang kelima, yajuzul khul'u fil haidhi wat tuhri alladhi jama'aha fihi li adami ad-darari 'alaiha bidzalika fa inna Allah subhanahu atlaqahu wa lam yuqayyidhu bi zamanin duna zaman. Perhatikan yang kelima, bolehnya khulu itu di masa haid ataupun di masa sucinya wanita, sekalipun masa sucinya sudah dipergauli ketika dia masa suci oleh suaminya. Di masa haid boleh dikhulu, ketika suci yang sudah digauli oleh suaminya juga boleh dikhulu ketika itu. Kenapa? Karena tidak adanya kemudaratan atas sang istri. Fa inna Allah subhanahu atlaqahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan itlaq, boleh. Walam yuqayyidhu bi zamanin duna zaman, tidak mengkaitkannya dengan waktu tertentu. Jadi bebas kapanpun terjadi boleh khulu tersebut. Yang keenam, yuhram 'ala ar-rajul an yu'dhi zawjatahu wa yamna'uha huquqaha. Haram bagi lelaki untuk menyakiti wanita istrinya dan menahan hak-hak istrinya ketika minta khulu misalnya. Hatta yattarruha ila khal'i nafsiha. Hatta yattarruha ila khal'i nafsiha. Hingga dia meminta sendiri untuk mengkhulu dirinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Apa ini? Perhatikan. Dan janganlah kalian menahan hak-hak istri. Ya. Janganlah kamu menyusahkan mereka, menahan hak-haknya karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Maksudnya apa? Nah, ada laki-laki ya, dia sudah memberikan harta yang banyak kepada suaminya, mahar yang banyak. Dia ingin mendapatkan mahar itu kembali. Kemudian dia lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan kepada istrinya agar dia mendapatkan kembali hartanya. Menyusahkan istrinya agar terjadi khulu, ya. Dia dapatkan kembali harta yang telah dia berikan kepada istrinya. Enggak boleh seperti itu. Curang namanya. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau memang wanita tersebut berbuat perbuatan yang keji dan nyata, entah dia selingkuh misalnya, dan apalagi perbuatan-perbuatan keji yang terlihat, ya, tertangkap basah oleh suaminya, maka dia perintahkan ya wanitanya ini untuk meminta khulu kepadanya. Yang ketujuh, yukrahu lil mar'ah an yuhadhdhir 'alaiha mukhala'ata zawjiha ma istiqamatil hal wa duna sababin yaqtadhihi ka an yakuna az-zawj ma'iban fi khalqihi wa lam tatiq al-mar'a al-baqa' ma'ahu aw kana sayyi'an fi khuluqihi aw khafat alla tuqima hududallah. Makruh, ya, bagi wanita untuk meminta khulu kepada suaminya dengan kondisi yang keadaan yang adem-adem aja, yang stabil kondisinya, tanpa sebab yang mengharuskan dia untuk meminta khulu tersebut. Enggak boleh, ini makruh. Ya. Jadi contoh di antara sebabnya adalah suaminya memiliki aib yang tidak dia sanggupi untuk menerima aib tersebut, ya, sehingga enggak mampu bersama dengan suaminya. Atau akhlak suaminya sangat buruk, atau dia khawatir tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh meminta khulu. Tapi kalau selain itu, maka makruh wanita minta khulu. Makruh wanita
meminta khulu kepada suaminya sementara kondisi rumah tangganya baik-baik saja, adem-adem saja, aman-aman saja, tanpa sebab. Kalau dia minta tanpa sebab, maka ini makruh. Taib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kalau ada kesempatan pertemuan kita berikutnya kita akan bahas hikmah dari disyariatkannya khulu ini. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.